Dear students, in the last class we learned the basics of ESR spectroscopy, and we know that the energy between two electron spin energy levels is given by the equation E is equal to G MB B0 MS, where G is the proportionality factor. Proportionality factor MB is the Bohr magneton, MS is the electron spin quantum number which can be plus half or minus half, and B0 is the applied magnetic field. Now coming to the proportionality factor, the proportionality factor G is measured from the center of the signal, and for a free electron the value is 2.00232. For organic radicals typically close to free electron value, the value is in between 1.9 to 2.01. For transition metal compounds which contain unpaired electrons, large variations due to spin orbit coupling and zero field splitting can be observed, which is 1.4 to 3.0. So this is the equation for electron spin resonance spectroscopy with the energy level between two spin energy levels can be given by G mu B B0 MS. Mu B is the same as that given here, which is MB. Mu B and MB are the same values which are Bohr magneton values, and the value is 9.274 into 10 raised to minus 24 joule per Tesla. MS is the electron spin quantum number, which is plus half or minus half, and the proportionality constant is G, which have values I have already told it for free electron it is 2.00232, and for radicals it is 1.99 to 2.01, and for transition metal complex it is between 1.4 to 3.0. So now this is the splitting between energy levels, which you can see the lower energy level has a MS value of minus half, which is given here. So the energy is minus half G mu B B0, and the higher spin energy level is plus half G mu B B0. The absorption lines in ASR spectrum, we can plot intensity of signal against the strength of the magnetic field. But also ESR spectrum is normally represented as a derivative curve. By plotting the first derivative of the signal ds by dB against B0. So this is the intensity versus strength of a magnetic field curve, and this is the first derivative of the signal versus magnetic field. So two types of graph you can see here. The peak heights in both the curves do not provide much information, but the total area under the curves is proportional to the number of unpaired electrons in the molecule. So the number unpaired electrons in an unknown molecule per gram of it can be obtained by comparing it with the curve of a standard having a known number of unpaired electrons per gram, which has the same line shape as the unknown. The most commonly used standard is diphenyl picyl hydrazine radical, which is also known as DPPH. So this is DPPH, this is diphenyl picyl hydrazine radical, and this is used as a standard
for comparing the number of unpaired electrons in ESR spectroscopy. So this is the graph of the DPPH. As you can see, absorption versus wavelength. DPPH contains 1.53 into 10 raised to 21 unpaired electrons per gram, and at normal ESR operating conditions it is detectable. It has a G value of 2.0036. Since the G values of most free radicals are close to this, DPPH cannot be used as internal standard. So to avoid overlapping lines, its spectrum is recorded not in the same scan and on the same chart as that of the unknown, but separately when free radicals are studied by the method. Chromium-3 entrapped in a tiny chip of ruby crystal and kept permanently in the sample cell can also be used as internal standard for the study of free radicals because its strong signal value at G 1.4 can be distinguished well from those of the free radicals. Now let us discuss what is meant by hyperfine splitting. The spin magnetic moment of the unpaired electron can interact with the spin magnetic moments of the neighboring nuclei having I not equal to 0 in the molecule, and this results in the splitting of the ESR's absorption signal into a number of components, and this is known as hyperfine splitting. This is a consequence of the splitting of the electron magnetic energy levels due to interactions of the electron spin with the other nuclei. Transition between the energy levels that result from the interaction between the spin magnetic moments of the electron and the nuclei are governed by the selection rule delta ms is equal to plus or minus 1 and delta mi equal to 0. These are the selection rules of ESR spectroscopy. When the spin of an unpaired electron interacts with the spin of a single neighboring nuclei, the absorption signal split into two I plus 1 components where I is the spin quantum number of the nucleus. The energy of the component level corresponding to MS-Mi interaction can be given by the equation E equal to Gma B0ms plus AMS-Mi, where A is called the hyperfine coupling constant and Mi is the nuclear spin quantum number. As you can see here, this is the hyperfine splitting of the hydrogen atom. The simplest hyperfine splitting is presented by the hydrogen atom containing only a proton and an electron. On applying an external magnetic field, the degenerate spin states of the single electron split into two states, one of lower energy and the other of higher energy. Here the lower level corresponds to minus half and the higher level corresponds to plus half. Each of these two spin states of the electron can interact with the spin states of the proton, giving rise to four energy levels. It can be seen that the energies of the four Ms and Mi combination increase in the order plus half, minus half, plus half.
The selection rules for ESR transitions are delta ms is equal to plus or minus 1. And delta ms is equal to 0. So two transitions can be expected. One transition from this level plus half E3 level to plus half E4 level, and the other transition is minus half E2 level to minus half E3 level. The distance between two peaks is called the A, and it's called hyperfine splitting constant. So hyperfine splitting in ESR spectra is similar to the chemical shift in the NMR spectra. It is caused by the interaction between the spinning electrons and the adjacent spinning magnetic field. When a single electron is interacting with one nucleus, the number of splitting will be 2I plus half, where I is the spin quantum number of the nucleus. In general, a single electron interacts magnetically with n equivalent nuclei. The electron signal is split up to 2Ni plus 1 multiplied. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആ എനർജി ഡിഫറൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. ഇ ഈക്വൽ ടു ജി എം ബി ബി 0 എം എസ് ആണ്. ഇതിൽ ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ്. ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ 2.00232 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂസ് ആണ്. ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് ആണെങ്കിൽ 1.99 to 2.01 വരും. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ 1.4 to 3 അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വരും. ഇപ്പൊ ജി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സെന്റർ ആണ്, ഈ പീക്കിന്റെ ഏകദേശം സെന്റർ ആണ് ജി ആയിട്ട് വരിക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ഇയുടെ വാല്യൂസ്. ജി മ്യൂ ബി ബി 0 എം എസ്. ഈ മ്യൂ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ആണ്. അതിനെ എം ബി എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ബീറ്റ എന്നും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിൻ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ആണ്. അതിന് രണ്ട് വാല്യൂകൾ പ്ലസ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഹാഫ്. ഇപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് എനർജി ലെവൽസ് കാണാവുന്നതാണ്. താഴത്തത് എപ്പോഴും മൈനസ് ഹാഫ് ജി മ്യൂ ബി ബി 0 ആയിരിക്കും. മുകളിലത്തെ ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ജി മ്യൂ ബി ബി 0 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ESRന്റെ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്നലിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വേഴ്സസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു പീക്ക് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. അബ്സോർപ്ഷൻ ലൈൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ വിധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇടാം. സിഗ്നൽ ഇന്റൻസിറ്റിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. അപ്പൊ DS by dB സിഗ്നൽ ഇന്റൻസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക, ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിലും നമുക്ക് ഈ സ്പെക്ട്രം എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഈ സ്പെക്ട്രം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പീക്കിന്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നില്ല. പക്ഷെ പീക്കിന്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ, ഈ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. എത്ര അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആ മോളിക്യൂളിൽ ഉണ്ടായെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ പേര് DPPH എന്നാണ്. DPPH എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഫോം ഡൈഫീനൈൽ പിക്രൈൽ ഹൈഡ്രാക്സൈൽ റാഡിക്കൽ ആണ്. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അതിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വലിയൊരു ഫ്രീ റാഡിക്കൽ ആണിത്. ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതായത് സാമ്പിളിന്റെ കൂടെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം DPPH ചെയ്ത് നോക്കും, ESR സ്പെക്ട്ര എടുക്കും. അതിനുശേഷം ആ സാമ്പിൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ സ്പെക്ട്ര എടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് സ്പെക്ട്ര എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ പീക്സ് കിട്ടും.
നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത് കാരണം ഇന്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്താ പറയുക, വേറെ വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയാം. ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തതിന്റെ ESR സ്പെക്ട്രം എടുക്കുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ DPPHന്റെ G വാല്യൂ ഏകദേശം ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന്റെ അതേ G വാല്യൂ ആണ്. 2.0036 വരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിന് 2.0032 ആണ് വരിക. അപ്പൊ രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻസ് വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സാമ്പിളിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോമിയം 3 ആൻഡ് ട്രാപ്ഡ് ഇൻ എ ടൈനി ചിപ്പ് ഓഫ് റൂബി ക്രിസ്റ്റൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം അതിന്റെ G വാല്യൂ ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമാണ്. 1.4 വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഓവർലാപ്പിംഗ് ലൈൻസ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ESR സ്പെക്ട്ര. ഇനി എന്താണ് ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നും ന്യൂക്ലിയർ സ്പിന്നും കൂടെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇന്ററാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സ്പിൻ ഉണ്ട്, ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നും ന്യൂക്ലിയസിനും അതുപോലെ ഒരു സ്പിൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസും I=0 അല്ല. ചില ന്യൂക്ലിയസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു I=½ ഒക്കെ വരുമ്പോ 1 വരും, അങ്ങനെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുന്നത് ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ്. അതാണ് നമ്മൾ NMR സ്പെക്ട്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്ന്. അപ്പൊ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വരും, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിളിംഗ് വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. It can be used to provide information about the number of identity of nuclei and the distance from the unpaired electron. ഇനി ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പീക്സ് തമ്മിലുള്ള അകലത്തിനെ നമ്മൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അതിനെ ഹൈപ്പർഫൈൻ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വഴി ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് GMA B0 MS പ്ലസ് AMS MI ആണ്. MS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിന്നിന്റെ സ്പിൻ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ആണ്. MI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ സ്പിൻ കോണ്ടന്റ് നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും കൂടെ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ ലൈൻ ആയിട്ട് കാണേണ്ട പീക്ക് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് കാണുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിളറ്റ് ആയിട്ട് കാണും, NMR പഠിച്ചതാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് കാണും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വാർട്ടറ്റ് ആയിട്ട് കാണും. അതായത് ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നും ന്യൂക്ലിയറിന്റെ സ്പിന്നും കൂടെയും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഹൈപ്പർഫൈൻ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കാണിക്കാവുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കാണിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ഇലക്ട്രോണും ഒറ്റ പ്രോട്ടോണും ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. താഴ്ത്തത് -½ ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. താഴ്ത്തത് -½ എന്നും മുകളിലത്തത് +½ ആവും. ഈ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ΔMS = 0 എന്നാണ്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് ΔMI = ±1. ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത്. MIയുടെ അവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ. അതായത് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എനർജി ലെവൽസ് പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതും രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മൊത്തം 4 പുതിയ എനർജി ലെവൽസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 പുതിയ എനർജി ലെവൽസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻസ് വരുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസിഷൻസ് സാധാരണയായിട്ട് ഏറ്റവും താഴ്ത്തതിന്റെ +½ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് -½ ആയിരുന്നു.
ഈ -12 എന്ന് പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ എനർജി ലെവലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അത് +12, ഇത് -12 ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം? +12 -12. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? -12. ഇനി ഈ +12 എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി ലെവലാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇത് +12 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ -12 എന്നും ഇതിനെ +12 എന്നും വിളിക്കാം. കാരണം ഇതാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും, അതായത് +12 നിന്ന് +12 ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു അലൗഡ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് -12 നിന്ന് -12 അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അലൗഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. E -12 to E +12 and E -12 to E +12. Those are the allowed transitions. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ നടക്കുക. ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ, അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് വന്നത്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രോട്ടോൺസ് ഉള്ള ന്യൂക്ലിയൈ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ if odd electron unpaired electron is delocalized over n equivalent protons which has greater than I equal to 0, a total of 2ni+1 peaks will appear in the spectrum. അതായത് പീക്കിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 2ni+1 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പ്രോട്ടോണും കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന 2i+1 ആണ്. അതായത് ഐക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഹാഫിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? 1+1 2 പീക്സ് വരും. ആ 2 പീക്സ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് കണ്ട 2 പീക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒത്തിരി ന്യൂക്ലിയൈ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 2ni+1 പീക്സ് ആണ്, വേർ n is the number of equivalent nuclei. അപ്പൊ n-നെ നമ്മളെ നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വലന്റ് ന്യൂക്ലിയൈ എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പീക്സ് എങ്ങനെ വരും എന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. മീഥൈൽ റാഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രീ റാഡിക്കലിന്റെ പീക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. Just as hyperfine splitting is similar to the chemical shift in the NMR spectra. അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ interaction between spinning electrons and adjacent spinning nuclei. അത് ആ interaction കൊണ്ടാണ് hyperfine splitting വരുന്നത്. സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണോ ഒരു പ്രോട്ടോണോ അല്ലെങ്കിൽ 2i+1 ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഒത്തിരി ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2ni+1 പീക്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.